Okay, then we'll start then. PPT കാണുന്നില്ലേടാ? കാണുന്നില്ല PPT? ഹലോ, PPT കാണുന്നില്ല മക്കളെ? ശരി 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 ശരി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബഫറിംഗ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇൻപുട്ട് ബഫറിംഗ് അല്ലേ? ഓർമ്മയില്ലേടാ? We were discussing about input buffering. First point, what is meant by buffer? Buffer എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? What is buffer? Input buffering പഠിക്കണമെങ്കിൽ you should know about what is buffer. എന്താ buffer എന്ന് വെച്ചാൽ? പറഞ്ഞേ. Buffer is a storage space which is used to store symbols, right? And we can use it whenever we are required in the immediate future. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ we will store inside the buffer, right? So buffer is a storage space which will store the symbols or identifiers or the tokens that the characters, or we can say characters. It can store the characters inside its memory space, and which will help us to access those characters which are used or which are required in our immediate future. That is known as buffering. And who is using this input buffering technique? Lexical analyzer. Role of lexical analyzer. Lexical analyzer is using input buffering techniques. Lexical analyzer and input buffering use ചെയ്യുന്നത്. So what an lexical analyzer will do in the case of input buffering? Normally, lexical analyzer will scan the symbol from left to right. That means character by character, right? After reading character by character, what it will do? It will store each character in a buffer, right? So this buffering will help you to understand the relational operators. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ character by character സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, for example in the space a semicolon ആണെങ്കിൽ first it will read I, then it will read N, then it will read T, right? Then what it will do? നമ്മുടെ ബഫറിംഗിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? INT സ്പേസ് A സെമിക്കോളൻ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി നീഡ് ടു പോയിന്റേഴ്സ്. വൺ ഈസ് എ ഫോർവേഡ് പോയിന്റർ, another is buffer pointer, or we will call it as BP, right? Begin pointer and a forward pointer. What a buffer pointer will do? After scanning each character, it will increase its value to FP equal to FP plus 1, one character ahead. Then again it will scan the next character, FP plus 1. And again, while incrementing, you will not get a matching pattern over there. Int space ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ int എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will get a meaningful token, and what you will do, you will check whether it is a meaningful lexeme or not. Yes, int is a keyword. So it is a meaningful lexeme. This will be identified. Clear ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ, അല്ലേ? ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഓക്കെ.
ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞതിലൊന്നും ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബഫർ എന്താ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ. What is buffer? Buffer is a storage space which will store the characters which will help you to read the characters which is used in immediate future, and lexical analyzer using input buffering scheme. So it will scan the character from left to right, character by character. So each character is stored in a buffer. While scanning, it will scan each character, and there are two approaches, right? One is one buffer scheme, another is two buffer scheme. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു വൺ ബഫർ സ്കീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ബഫർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സിംഗിൾ ബഫറിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ. വൺ ബഫർ സ്കീമിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരുന്നു? ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ. നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതുക. അതിൽ വൺ ബഫർ സ്കീം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വൺ ബഫർ സ്കീം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ ബഫർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സിംഗിൾ ബഫർ, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോർ ദ ക്യാരക്ടർ വൺ ബൈ വൺ. ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് മാത്രമേ ഇതിൽ പോസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. മൈ റൈറ്റ്? ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ്. So every time if you want, if it is the input string is very long, input is very long, then what you have to do? You have to rewrite it, right? That is the problem with one buffer scheme. ഇനി ടു ബഫർ സ്കീം ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ടു ബഫർ സ്കീമും സിമിലർ ടു വൺ ബഫർ സ്കീം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡന്റിഫൈ the end of the file, we will use EOF. Character is used here, EOF. That means end of file. Right? Once you find end of file in the first buffer, you will start filling the second buffer. EOF എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇതാ. ഇതുപോലെ തന്നെ FP begin pointer ഇവിടെ എത്തി, and the forward pointer found end of file. What it will do? It will start scanning the next buffer, or it will start refilling the next buffer, and frame pointer will point here. ഇവിടെ നോട്ടിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? റോഷൻ, നേഹ, ഞാൻ, ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ഓക്കെ ആണോടാ? അഞ്ജിത, ജസ്ന, റിപ്ലൈ ചെയ്യൂ. വൺ ബഫർ സ്കീം, ടു ബഫർ സ്കീം ഈ പറഞ്ഞത് വരെ മനസ്സിലായോ? യെസ്. Then who will explain? Dilna, can you explain it once? Please switch on your mic and explain it once. What you understood from one buffer scheme and two buffer scheme? ഹലോ. പറഞ്ഞോടാ. പറഞ്ഞു. രണ്ട് ബഫർ ഉണ്ടാകും, FB ആൻഡ് BP. അത് ബഫർ അല്ലല്ലോ, ബഫർ പോയിന്റർ ആണത്. ഈ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഈ നോട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ഇനീഷ്യലി ബോത്ത് പോയിന്റേഴ്സ്. ഇനീഷ്യലി FPയും BP എവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യാ? മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പറ. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടേ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയാതെ. ഫസ്റ്റ് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പിന്നെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫയല്
കാണുന്നവരെ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അതൊരു ടോക്കൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ബഫർ സ്കീം ആണെങ്കിൽ, 1 ബഫർ സ്കീം ആണെങ്കിൽ എന്താ ഈ ബഫറിംഗിൽ ചെയ്യാ? നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഈ ബഫറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ക്യാരക്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനാണ് ബഫർ എന്ന് പറയാം. ഈ ബഫറിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആരാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് കമ്പൈലറിന് ഏത് ഫേസാ? ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് ഫേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ 2 പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ. ബഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ്, ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിന് വേറൊരു പേരെന്താ? സ്കാനർ എന്ന് പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാ? അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിങ്. എന്താ ഈ സ്കാനിങ്ങിൽ ചെയ്യുക? ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമുക്കിപ്പോ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡ് ഐ കൊമ ജെ കോളൻ ഐ ഈക്വൽ ടു j+1 j is equal to j+1. ഇപ്പൊ ഇത് വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വലിയൊരു ബഫർ വേണം, വേണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഓരോ മെമ്മറി സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ അത് ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഐ വന്നു. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഒന്നുമില്ല. അടുത്തെന്താ? അടുത്ത ക്യാരക്ടറാണ് എൻ. ഐ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ടേബിൾ ഒന്നുമില്ല. ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കീവേഡ് ആണ്, അല്ലേ? ഇൻറ്റ് ഒരു കീവേഡ് അല്ലേ? ഇത് ടോട്ടൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു മീനിങ് ഫുൾ ടോക്കൺ ആവുമല്ലോ. അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുക? അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ടോക്കൺ. അപ്പോ ഫ്രെയിം നേരത്തെ ബിഗിൻ പോയിന്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എഫ് പി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂവ് ചെയ്ത് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ്. അപ്പൊ സ്പേസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിം പോയിന്റ് ബിഗിൻ പോയിന്റർ ഇവിടത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും, എഫ് പി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അടുത്ത കേസിലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഐ കൊമ ജെ, അതൊരു ക്യാരക്ടർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു j+1. ഇങ്ങനെ ഓരോ മീനിങ് ഫുൾ ടോക്കൺ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ബഫറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്. ഇതിലെ 1 ബഫർ സ്കീം ആണെങ്കിൽ 1 buffer is used to store the input string, but the problem is with the scheme, if the lexeme is very long, then it crosses the buffer boundary. വലിയ ലെക്സീം ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഫറിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So what we have to do, we have to scan the rest of the lexeme. The buffer has to be filled. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? You have to rewrite or you have to overwrite the buffer. നോക്കിയേ, ഇൻഡ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു i+1. ബാക്കി ഇത്ര വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വേറൊരു ബഫർ വേണം, റൈറ്റ്? അതാണ് ഇവിടെ 2 ബഫർ സ്കീമിൽ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? 2 ബഫർ സ്കീമിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു i+1. ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബഫറിന്റെ എൻഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അവിടത്തേക്ക് ബി പി പോയിന്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത ഫ്രെയിമിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എഫ് പി പോയിന്റ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പം ഇൻറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു i+1 കോളൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു j+1. ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ വിചാരിച്ചോ. ഈ 2 ബഫർ സ്കീം എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം ഒരു ബഫർ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ബഫറിൽ എന്താ? ഐ എൻ ടി സ്പേസ് ഐ ഈക്വൽ ടു i+1 എന്നിട്ടു, റൈറ്റ്? അപ്പൊ എന്താ? ഇത് ബഫർ ലാസ്റ്റിലെത്തി. ഇനി ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ല. ഫ്രെയിം പോയിന്റർ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഫ്രെയിം പോയിന്റർ ഇവിടെയും ഫോർവേഡ് പോയിന്റർ ഇവിടെയും ബിഗിൻ പോയിന്റർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ലേ? ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലല്ലോ. ഇൻഡ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു i+1 കോമ സെമി കോളം വന്നാലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അടുത്ത ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എത്തി, ഇനി സ്പേസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബഫർ എടുക്കും. അടുത്ത ബഫറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഏതാ? ഇനി അടുത്ത ഏതാ? സെമി കോളൻ അല്ലേ? സെമി കോളൻ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അവിടത്തേക്ക് ഇനി ആര് പോയിന്റ് ചെയ്യും? എഫ് പി പോയിന്റ് ചെയ്യും. നേരത്തെ ഇവിടെയാണ് ബി പി ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് ഇവിടുന്ന് മാറിയിട്ട്
ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. അല്ല, എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ 2 ബഫർ സ്കീമിന്റെ ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഐ സെമിക്കോളം വന്നു, അടുത്ത എന്താ ജെ അല്ലേ? ജെ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ജെ ഈക്വൽ ടു ജെ പ്ലസ് 1. കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? ഇനി അടുത്ത് എന്താ? സെമിക്കോളൻ. ബഫർ തീർന്നിട്ടില്ലേ? എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ. ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെന്റിനൽ, വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബഫർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? മസ്ന, റോഷൻ, റൈസ, കാർത്തിക്, വൈഷ്ണവി, അജ്മൽ, റസാന, സഹലാബി, എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോടാ? ഓക്കെ, ശരി. ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറയാം. ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു MC². ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിംഗ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞേ? എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ എക്സിം 1 ബഫർ സ്കീം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്. വലിയ ബഫറാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്പേസ്, ഇവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു, ഇങ്ങനെയാണ് ബഫറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. M * C * 2 end of file അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു MC². ഹൗ ദിസ് വിൽ വർക്ക്? ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ഫ്രെയിം ഫോർവേഡ് പോയിന്റർ ആൻഡ് begin pointer will point to the same, right? അടുത്തെന്താ? ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇ നമ്മൾ ടോക്കൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇ ഈസ് ഐഡന്റിഫയർ, റൈറ്റ്? ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡന്റിഫയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ സ്കാൻ ദിസ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സെർച്ച് ദ സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ പോയി നോക്കും. സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐഡന്റിഫയേഴ്സും സിമ്പിൾ ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ സെർച്ച് വെദർ ഇ ഈസ് പ്രസന്റ് ഓർ നോട്ട്. ഇ ഉണ്ടോ നോക്കൂ. ഈ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പേ വന്നൊരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ് ഇ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ദാറ്റ് ഇ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സിമ്പിൾ ടേബിൾ. പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു MC² എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈസ് എൻ ഐഡന്റിഫയർ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ടേബിൾ. സോ whenever lexical analyzer while scanning the buffer, if it is found E is present, then it will check whether this is present in the symbol. If it is present, it will check what kind of symbol it is. It is an identifier. So it will make the lexeme like that. E is an ID1. Okay. Then what FP will do? FP will move on to the next one. That is equal to. Equal to എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്.
ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ടേബിളിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ ഇത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താ, നമ്മൾ എമ്മിലേക്ക് പോകും. ആര്? എഫ് പി. ബി പി അവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്. എഫ് പി എമ്മിലേക്ക് പോയി. എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ സെർച്ച് ദ സിമ്പിൾ ടേബിൾ വെദർ എം ഈസ് പ്രസന്റ്. എം ഈസ് അഗെയിൻ an identifier എം, and it will read MID2, next identifier. That will be, if it is not present, it will store inside the symbol table. If it is present, it will check what kind of identifier it is. എന്ത് ടൈപ്പാണ്, ലെക്സിം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ, ഏത് വാല്യൂ ആണോ നോക്കും. അടുത്ത എന്താ, സ്റ്റാർ വന്നു. സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം. അത് അടുത്ത സിമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതൊരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ എന്താ? സി ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇല്ലല്ലോ. സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സിമ്പിൾ ടേബിൾ. അപ്പൊ മീൻസ് സ്റ്റാർ ഇസ് എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർ. അതും കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഏതിലേക്ക് പോവും? സിയിലേക്ക് പോവും. എഫ് പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സി എന്ന് വെച്ചാൽ again it is an identifier, so it will identify ID3. again FP move on to star. സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നോക്കും. സ്റ്റാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത സിമ്പിൾ നോക്കും. again a star. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ, സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു, സ്റ്റാർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാലോ. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ വരില്ലേ, റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അടുത്ത ക്യാരക്ടറും കൂടെ റീഡ് ചെയ്യും, അതും സ്റ്റാർ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ വിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ടുഗെദർ. നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? 2. 2 is a constant value. I'll take that. ഇനി after reading 2, I should understand, or the reader should notify that is the end of that particular expression. So I will use an end of file. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് പോയിന്റർ ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ബിറ്റ്വീൻ ഫോർവേഡ് പോയിന്റർ and begin pointer, I'll take all the characters and I will identify this as lexeme is equal to mc square. ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിന് ശേഷം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്. And once it is found end of file at the end of that buffer, that means that is the end of that particular file. Okay ആണോ? ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആണോ? ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സിനാൻ, വൈഷ്ണവി, അനഘ, അതുൽ, നേഹ, സംഗീത്, റൈസ, ഓക്കെ ആണല്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ബഫറിംഗിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇൻപുട്ട് ബഫറിംഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. എങ്ങനെയാ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻപുട്ട് ബഫറിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് ബഫറിംഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ? ഇൻപുട്ട് ബഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഇസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 2 പോയിന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫോർവേഡ് പോയിന്റർ FB ആൻഡ് എ ബിഗിൻ പോയിന്റർ BP, and which will help you to read the character by character. There we can use two type. അതായത് ഏതൊക്കെയാ? 1 ബഫർ സ്കീമും 2 ബഫർ സ്കീമും. 1 ബഫർ സ്കീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ആണ്. വലിയൊരു സീക്വൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു റീറൈറ്റ് ഇറ്റ്. സോ വി വിൽ യൂസ് എ 2 ബഫർ സ്കീം അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയല്ലോ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ? There's a sentinel to represent end of that buffer. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞല്ലോ. അത്രയാണ് ഇൻപുട്ട് ബഫറിംഗിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താ? അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ടോക്കൺസ്.
അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോക്കൺസ്. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2 ബഫർ സ്കീമായിട്ട്. ബഫർ പേയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സിംഗിൾ ബഫർ അല്ലേ, ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് 2 ബഫർ പെയർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബഫർ പെയർ വിച്ച് ആർ യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ദ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ. നേരത്തെ ഇതാ ഈസ് ഈക്വൽ ടു MC². ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്പേസ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു സ്പേസ്, ഇതൊരു സ്പേസ്, ഇതൊരു സ്പേസ്, ഈ ഈക്വൽ ടു MC². ഇവിടെ നോക്കിയേ, large amount of time consumption in moving characters. So specialized buffering technique have been developed to reduce the amount of overhead required to process the input character. That is, we can use a buffer pair. Here you can see one buffer and a paired buffer here. Okay, consists of 2 buffers. Each consists of n character size which are reloaded alternatively. ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം ബഫർ 1ൽ ലോഡ് ചെയ്യും. ബഫർ 1 ഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ബഫർ 2ൽ ലോഡ് ചെയ്യും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഗൈൻ ബഫർ 1, അങ്ങനെ. So n number of characters on disk block. N characters are read from the input file to the buffer using one system read command. And end of file is inserted at the end if the number of characters less than n. അത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പം ബഫറിന്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ 12 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ക്യാരക്ടറേ ഉള്ളൂ, 1 2 3 4 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റാർട്ട് 2 കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ കൊടുക്കും. എന്തിനാ? ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. So end of file is inserted at the end of the end if the number of characters is less than n. അതാണ് ഇവിടെ end of file കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി 2 pointers we are using, lexeme begin, അതായത് begin പോയിന്ററും ഫോർവേഡ് പോയിന്ററും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല FP BP. lexeme begin, അതായത് begin pointer pointing to the current lexeme which is yet to be found. എപ്പോഴും നമ്മൾ begin pointer എവിടെ ഉണ്ടാവുക, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ. forward pointer scans until the match pair pattern is found. Once the lexeme found, lexeme begins set character immediately after the lexeme. നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു MC² കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോക്കൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ബിഗിൻ പോയിന്റർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു, ബിഗിൻ പോയിന്റർ വിൽ ജംപ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് lexeme. Okay. Sentinel എന്തായിരുന്നു? Sentinel is a special character that cannot be part of the source program. End of file character is used to represent that it is going to reach at the end. Advantage in the most of the time it performs only see whether forward pointer points to end of file. Only when it reaches the end of the buffer half or end of the file it performs more test. Okay അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ സെഷൻ. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോക്കൺ തൊട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ബഫറിങ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നറിയാലോ? സ്ലൈഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായതല്ലേ? ഡൗട്ടില്ലല്ലോ? അജ്മൽ, റിസ്വിൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കീർത്തന, കാർത്തിക്, അനുഗ്രഹ്, അഞ്ജിത, ആദർശ്, അഭിനന്ദ്, എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ശരി 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 ശരി.
ഇനി അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ആകാശ് രാജീവ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ, അഖിൽ സി പോൾ, Present, Miss. അനഘ, Present, Miss. അഞ്ജലി ഇല്ലേ? Miss. ഓക്കെ. അനുഗ്രഹ്, അത്തിൻ ഇല്ലേ? അത്തിൻ. ഓക്കെ. അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന, സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ, Present, Miss. നേഹ. ഓക്കെ. നേഹ, നിതിൻ ബാബു. നിതിൻ ബാബു ഇല്ല. പ്രണവ് എ, പ്രണവ് സി, പ്രണവ് എ, പ്രണവ് സി, റൈസ, റസാന, റിസ്വിൻ, റോഷൻ, സഹല ബി, സഹല എൻ. Present, Miss. സഹല ബി പ്രസന്റ് ആണോ? present. ഓക്കെ. സംഗീത്, സാരംഗ്, ഷരൂൺ, ശ്രദ്ധയില്ല. ഓക്കെ. വിഷ്ണു, ശ്രദ്ധയില്ല. വിഷ്ണു ഉണ്ടോ? വിഷ്ണു ഇല്ല. വൈഷ്ണവി. ഓക്കെ. ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ. Okay. So that's all for today. We'll continue with the rest of the session in the next class. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ലോഡ് ഓഫ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ കഴിഞ്ഞു, ഇൻപുട്ട് ബഫറിംഗ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോക്കൺ യൂസിങ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനും റിവ്യൂ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ, റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ടോക്കൺ, ഈ 3 ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഉള്ളത്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ അല്ലേ? കമ്പൈലർ ഇതുവരെ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ?